哈利路亚，哈利路亚。告诉又是礼拜天，因为我们所渴望的就是刚刚说的礼拜天，因为礼拜天我们可以在主的面前来敬拜他，来颂赞他，因为我们要在这个教会里面来同心合一的来赞美我们的主。你把包装米大进来啦，你把羊闹比他那个包装米大，那你要比你把羊比，不是这个，他们包装米大米大啦，tu ni bertanggung tanggung kawas satu minta. Nama tak soal kau kita ini kaya kawas lawani. Mana ni minta aku sari kakak, ni minta aku kisah lain yang kita uli pakai. Ini kaya ni Yesus Kristus. Nah di pakai kami ini, soal kita ini. Mereka minta aku kawas satu minta. 我们感谢我们的神，好，我们感谢我们的敬拜，我们低头祷告。哈利路亚，哈利路亚！我们yang menjadi kekeringan dan dikasihkan di hawa Tunika banyak dan misut jika tunis sasak anak mendiam. Lemak bahasa itu waktu betul tangan di sunnah atau hari. Di barat tahmak kalau saat dunia, nah masa cakap kami, masa sekali kaya kalau saat dunia ini kaya terusuk. Kami bapa ini sangat sama. Awak karena babin kami ayah apa dosa. Di mana kaya dosa ini kaya orang Islam. Ani nanti malah lupa kalau dosa tak dapat. Nah kami ini sangat sama. Para orang seri dalam mana seri ini kalau saat dunia macam apa. Wamau tunggu kita akan dalam kami. Di hari awal para diri. Babin kami dia di bahagia kalau dosa. Hanya awal. 谢谢你主，感谢你主，谢谢你主，哈利路亚。我们赞美我们的神，我们开始来，我们起立。Anu kaya aku mana nggak suka mau masalah saya, ini kan? Anu nggak ada gua, anu angkau. Oh ya, jika referensi来进入他的，在进入他。
这里是来找见我们的主。你心里有什么困难？如果你心里有很大的一个重担，阿侬要把一把都做了难么？阿侬嘛安排把都做了难么？都问他你几夜上？那，但是kita kaya ayaw Muhammad tayo, umangguta paano nita, papaliin tayo na pagkatay ang marusok jiraan. Dapat po tayo nila kinalipahaga ang marusok inikitanan. Ano man kaya nisikitay, ikinipaso. Sadaran! Sadaran! Nauhan! Ini tunggu kamay Muhammad ini katiyan iso. Anilaya ini iso anan. 神的双手已经摊开在你的面前来拥抱，把你的苦楚和你的悲伤完完全全的交都在主耶稣他的手里。Madini, mitulun kita, Panginoon kita mitulun. Ano man yan ay malusakay sa aming susundarin. Ano ni Paka ko sa aming kaisya kiso. 如果你是喜乐的，你要感谢我们的主。现在，我们同声一同祷告。你有什么苦？你有什么心情？完完全全的交托在主耶稣的手。我们喊三声哈利路亚，然后我们同声一起祷告。预备，来，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚！我将第一个开始怎么感谢我们，我们爱我们，等你的靠顾，你们都是说咱们该开心，咱们还是我们，而我们按照我们的传统，就要比你好嘛，是咱们的好嘛，而我们跟他们都一定就看到我们的大山我们，咱们不能接受这么做，帮助人家，那好不好？咱一个当中都跟你的开玩笑，你说高安定，不进来了。Aku
显。主啊，你把我们抓在中间妈妈，然后你给你加油干你，我不懂你手干呀，走，我抓在中间，妈妈，妈妈。Agar itu dia bikin ina dia pula asal dia berasa orang. Nana ada asal besok. Kalau saya bikin ina out, tu nikah. Kalau saya nikah, tu lalu boleh baca satu dia asal besok orang. Banyak pada asal dunia. Kita kalau susahku, kalau cuaca tidak amin, tu biru betul itu sunnah orang. Walau sesuatu yang besok kami ini sunnah. Dan kalau mahu pula asal dunia, kalau saya ini kapusan asal besok, soal orang. 在你的面前，你的爱永远的在我的心中，直到你主耶稣你再来，主耶稣，哈利路亚，直到主耶稣再来时候，我要走是风的道路，在你背起我的十字架。
心，要同心合意的在主面前。不是逼着你们听听，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们同时一起祷告，哈利路亚！主啊，主耶稣，我们谢谢主耶稣，主耶稣，这些决定，我们弟兄姊妹的祷告在你的面前，让我们相信，我们来到你的面前是为要传你的道。主啊，我们做不到的，求主耶稣赐给我们力量。我们不告诉这个的主耶稣，你给我们，你再给我一个胆怯的心。求你赐给我力量，求你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 ，给我智慧，让我从我的嘴能够说出你的道。主耶稣，谢谢你，谢谢你，主耶稣，赐给我们祷告，谢谢你，谢谢你。知道主耶稣在，知道主耶稣在的时候，我要的心情，我想他路，主的荣耀遮盖主的事，我要将这爱敬拜赞美。给我一个复兴的心，在你的面前，谢谢你改变了我们，主啊，你如何的改变我们？我们敬拜你的爱，在我们。非常谢谢第三组的所带领的敬拜，让每一位弟兄姐妹能够敞开心怀。Kami siya sa katulong ako ni terus kiri nara para sini ayaw wama makulit makuhat ko para sa nila si ayaw wamaan sa kasal kaga tumirin kita biriyaw kita pahamag kita ni wamaan 我们一起站立来颂赞我们的主，我们来唱这首诗歌，有待他为王。
昔在、今在、永在的天父上帝，我们满心感谢赞美你。在我们的生命过程中，你让我们透过祷告来亲近你，与你连结，并在祷告中透过圣灵的引导和圣经的教导来明白主你的心意。这也让我们有机会被主修剪，也让我们常常的来检视自己的好与坏，使我们不断的可以学像主你的样式。天父上帝，谢谢你让我们每一天的生活里头都有主满满的爱，并赐下丰盛的恩典。虽然我们有时候软弱而得罪了你，但是主啊，你的怜悯和宽容和恩慈，软化了我们这样一颗刚硬的心，让我们深知道愧对主你的心意。谢谢主，你如此的爱我们。Alinnya asapakan hawama, ini kami kaayaw na miso apasakat na kaong. Ipahak ko paruswa. Pakai ni ito ni pikirin no, para siwa ito ni. Kasama hak ko paruswa niyam hawama, ang ham-ham ito ni isanan. Nanay ata, hati ni ayah paruswa niyam ko ni ham-ham sunan wama. Pakai ni ito ni isipanak na miso. Amal tiyak na niyam. Gusto sa katan tekno asingon yang di kayaw tan iso. Maka remasan hauma ko harap niyam. Uturun ko pang sara asingo am sap-sap to katsay abalu tekno sa ikaka. Tapakarayap kami mama. Marokit sir to niyam to promyami aram si ayaw to kapasisan, kararuman, atau karawrawan asama. Sa kawamaaw, ni arayatan ko paru sa kayaw ng iso. Uturan ng iso kuwawa ng iso jilay sang nikah atay ni patanap suara ng iso. Pasolin ka kuwama, ayaw iso hama ang ikaw mo tuwawat sa ng iso. Pakay nito ni kitsumpean ng irawama. Apatang tutun ng iso kuparutok ng niyang pamilayap kahit ni ay sa paratok ng nira itamyanan. Sa kawamao kutururan ng mabuti, laisang at hantaw itin kakar ng iso. Nanay zawama ku ikut tu utayaran nunira emosi isana patanut tukun makarmasan让他一切顺心能够恩上加恩遇上加力哈利路亚我们katakan mamaaw ang sa tabang tukun nilayap niyang suara ng iso makarmasan ko sa kabulong niya uturan ko pangsaray asingo ang kabul itanyana dan tumurah ng parosot pakai ni hana penyangan Yes Kristo miturun. Susu miturun kita turun no tapan. 主导我们一起来诵读，我们用阿密斯的国语都可以。来，我们一起念。我报告下个礼拜4月21号的主日侍奉。那一天我们是一堂的礼拜合堂礼拜。讲道者是我们的牧师，诗会是郭秋雨长老。我把这个带去经典一个巴罗欧，就是林清郎执事。我们被招待景林清的会长。我把
巴巴拉西第三组第四天组，我刚刚是听那几个陈嘉玲、侯宇店及陈嘉欣、丁控及刘乾坤，那时候的执州长老是班长高秀美长老，人们他一定以右下方4月21号的主日学的主日礼拜，我们短讲一定是长安女校长值日请真指示，我爸爸大家都奉献小朋友都礼班，小学部的部分请真指示，幼幼班请安妮会长，大家都欢迎都有双联团契，我们随时做这样的一个报告，把它的弟兄每月的2次周六在教会的地下室聚会，我们妇女3多4月20号星期六8点手工艺品，2楼大家都手工艺品6月1日7点半1楼被神的爱激励3波。主题那么多星期六的晚上聚会，请牧师每个月。那再下来4月17号星期三的家庭礼拜，今天去带耶路玛那徐惠梅姊妹，还有黄秋福弟兄，住址以樟树2路，基督东爱民主里，我们的牧师阿春，毛咪膝盖牧师会爱及竞选指示。4月19号，大家听听哈。4月19号星期五晚上的祈祷会，那一天晚上刚好是耶稣的受难日大概一定大家有基北区联合教会的举行这样的一个受难日，应该大3部9间的教会，基北区的9间教会。在我们教会举行这样的一个受难礼拜，萨嘎吉达萨利嘎嘎，来尼多吉达，在嘎嘎爱国布拉乌拉努吉达，尼乔开努吉达，在奥吉达巴鲁格阿米拉乌图尼尼阿利海比亚南阿萨达亚，汉尼罗莫吉达南。我们来看我们上个礼拜的贡献。上个礼拜的贡献我报告一下总计3万940块，3万940块。当然咯，还有人人行业的人有一个在各地都嘛光我们随时可以跟我们的执事来说明，当然咯，当然。萨多就是上一次的帮金钟牧师的分享经文给大家马爹爹的主题希望大家多多的来阅读这样的一个分析跟总结有干事准备当中上个礼拜的这样的一个分享还能把它到其他呢，我们翻开后面的一个教会消息，在那里。欢迎主内弟兄第一次来樟树教会聚会的那个有没有人让我们来欢迎你？好吧？没有？好，我们自己鼓励自己，我们感谢神，让我们在他生日前敬拜他。好，今天我们教会邀请了来上5个传道，等一下让他自己自我介绍。我阿美族、我布农族、我泰雅族还是萨基拉亚族，不知道，让他自己来自我介绍。我们先欢迎他，拍掌一下，好不好？好的，我们看第一项。等一下聚会完毕之后执事团要信息
分享说好，那么把都很多把跟你的长子同工你所预备的分享，我们注意第二集代理长、秀理长老主理哈。萨卡杜萨萨都，阿尼还有萨达邦中树主日上，平时有我在瓦利萨中树就是中树主日就是教会节期即将进入受难周的意思哈。请弟兄姐妹多思考耶稣受难的这样的一个途径。那么刚刚也报告过了，4月19号的星期五晚上，我们的祷告会是受难日，晚上8点，以及北区的各个教会我们再做这样的一个受难礼拜，把它做成立。希望大家弟兄姐妹都能够一起来参与。萨卡杜鲁萨都我们基北区的这样的一个联盟举办了当天复地，刚好是要补这个使徒行传的这样的一个经节我们很高兴邀请了花东教会的以上部传道来做讲师，希望各团契的会长或者是各团契的弟兄姐妹跟会长索取这样的一个报名表。我报名截止日是到4月20号的晚上8点以前，统计组人数马迪尼，然后回报给我们的干事或者干事乌萨卡斯巴萨多巴登当。5月25号星期六，西北中会举办妇女施工一日游萨马迪列，希望妇女们如果有兴趣来参与这样的一日游，赶快跟我们的妇女会长来报名乌萨卡利玛萨多维丁等人，萨卡利玛今天主日礼拜之后，米娜娜杜吉达跟复活节的一个联合诗班练唱复活节的一个诗歌练唱。米娜娜杜吉达山嘎嘎都rasio都萨卡戴拉跟努米达一点新竹尖石乡的一个教会那乌里上天教会的那人所以我一并的来报告，跟大家来报告。多尼尼安达米母亲节一日野外礼拜上来马登尼的大结婚呢，阿是还有个你好，不是2天1夜吗？山嘎嘎马布隆，沙哈德拉登上过小会委员，因为实在是资金的支出太庞大，沙嘎。最后的决议，一日游的波兰活动的尼沙案，就定在5月12日母亲节那一天，大家记得以拿坡里教会联谊给他们安排活动行程，那个记得噶就改上古巴路做一天，记得那一天萨个有那报名费呢？你看，马比呢，12岁以上。12岁以上500块收入500块的会费，12岁以下是300块马迪尼萨嘎吉达山嘎嘎，即日起开始报名，名额有限你报名的时候，但数了阿巴萨达500块但数阿巴萨达500块。你能不当到你干啥？不要说报名第上涨，把萨达是500块钱的拿爱好，但是人把萨达500块，kita asal kata para ini nana ya kita or kita terap kata ang kurang tiungkai ang kata raw masen kita amam atau tirai sari kaka ni pacaka kita ong dibahak tira ahanan kita asal kata para ini
萨卡加5月12号，哈登恩多尼达杜基安号5月12号的早上6点30分，一定你都给大教该阿玛萨奥布，比杜布杜基7点整准时出发哈，7点整准时出发，因为我们要经过内湾那个游乐场那个地方，车子太多，所以我们要避开那样的一个时段，所以我们就7点整准时出发。kita para terkesan kakak, saya ko rasa to tatengiran, ya naik天我大概拉塞kakak，那样子，其实过kita tu ya 紫色爱衣服有一单，我们50周年庆的那个订的制服，polo 衫紫色的衣服的台湾你一日游还能kita saya kakak para tu ini，以上是这样的一个报告。Saga ya tak mipaminay sa ikaka nanay na po ni maharap umilihay taong numita masaupo kita minanam kita torasyo miromot sa ikiray sa ikaka para siwan to kami sa ambo romot sa narasaka mataran kita o tatayra sa ikaka nanay mapulong kita minanam torasyo anak kita para to kani Atira ko dapat lumago. Karena satu 肢体消息所以呢都还有个是80歳的人の参加がnamita mati ini coba nanaya tak kita参加 pangangan namita patulong pagsagat tulong di jiwamaan kami pakisir pasamaki sanranan atau ini si ayawai to kapasisan atau kamurayan no kate no sankaga ini minta kami pasama kami pasang saranan kapasagat to turun. Karena satu 本周经文sanai kata yang berdoa 我们一起来诵读 kata yang berdoa 我们一起来诵读本周经文sanai 应当一五挂历sanai 我们一起来念7应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。腓立比书4章6到7节。好。接下来，我们一起来翻开圣经。今天我们传道所要分享的经节是在马太福音第5章13到16节。以马太第5章13到16节。马太丁sakalima sebang Sabatu tusir tanasa sabatunan tusir， 好不好，弟兄姐妹？不论kita may asip都有华语的，有圣经的，你看圣经，可以看口语片。我们一起来诵读第13节。你们是来北区，你们是世上的盐，盐若是味，怎能叫它在以后不用，不过搁在田里面被人践踏。你们是世上的光，照在山上是不能隐藏的。人的灯放在灯下，是放在灯台上，就照亮一家人。你们的光当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。好，那哈密都谈那个阿西，麻烦那个阿西巴萨，来在什么的阿西，萨巴多鲁都是去，我都起来，一定明白，阿诺马萨瓦多，这个诺起来，人都不理解，巴拉比。
道，阿该你一阿道都那阿呀那么我萨阿门那达都阿拉那么一那阿呀拉嘛。好，今天我们谈到所要分享的主题是好行为。好行为，我们阿弥阿些太平的事有没啦？大概你都是马干的，那阿呀是嘛？大概你都行为才能做，那阿呀啊瓦高啊，那阿呀啊平安安三个，我们阿弥3种的解释法啊，所以这个时候把时间交给我们的传道来分享，恭请传道，爸爸跟家庭。Saya juga memperoleh pingan. Maka saya kemana memperoleh kesan amis kun Taiwan好。我的身材是布农族，肤色台湾族，但是我是阿美族道地地阿美族。我住成功美山，我们就有部落的，像我哥哥温泰雄，是我们同一个部落。那今天真的很开心。在这边跟大家一同来分享上帝的话语。从我们的同工的网络当中，就看到上个礼拜是台北大专我们的同工布农族的阿浪方金忠牧师来分享。这个礼拜换我花莲原住民大专的工作者来到当中，感觉上连续2个礼拜都好像在大专一起来做礼拜那今天真的很开心透过牧师的邀请有机会在这边跟他一起来分享。还记得上一次来到教会是有牧师就任的时候，我也忘记几年前那我的印象很深刻的是，长老送一件八卦网，还记得吗？打不过的那一次我记得很深刻，就是要教会的传道以及会友特别期待牧师能够得人如得理，用这个八卦网来成为这样子一个纪念跟意义。那么讲到八卦网，特别是我们阿美族的什么传统技能特别男生一定要会打不过打不过。那有时候在跟我们的牧者，特别从玉山神学院毕业的牧者，在分享一些牧会的经验的时候，他们也谈到他们在过去求学的阶段，有这样子的一个故事。他们说，因为早期求学的时候非常的困苦，3餐有时候必须要自己自理自己想办法。那么他们就喜欢3、5个好朋友阿美族的学生就来到花莲，在花莲很多的溪流花莲溪啦什么，那他们就会到当中去抓鱼这样，他们刚好面对着河流，准备要撒网，可是他们一撒的时候，奇怪，怎么网子会往后面，而且丢过去的时候还很漂亮这样，结果一看后面是别人的鱼刺这样往后丢就拉下来，都是乌锅鱼的很故意的故意的。那我也是很喜欢，常常带着我的学生，现在在花莲有时候我们都会在河边教导他们一些阿美族的技能。这个培林非常清楚他也是跟着我们一起去河边和海边这样。所以我们也透过这样子一个行为来成就，或者是来维生那特别用这一段经文，在今天上帝要用这一段经文让我们成为光，成为盐成为上帝的福音的种子，透过我们让属世的人能够看到我们是属神的百姓。所以在开始之前，我们一同来祷告。全能的主上帝，我们谢谢赞美你，
谢谢你在今天的主日召聚我们来到你的跟前，主不是为了别的，乃是为了要来在你的面前将一切荣耀归给你。主啊，这都是神亲自用你的灵来感动我们来到你的跟前。主不在乎台上的讲者是谁，我们只定睛看你那话语的能力，愿神的话语成为我们的帮助，成为我们生命的力量。祷告奉耶稣基督的名，阿们。在一开始，我们就先来谈谈这段经文里面，我们先从这个盐巴开始谈起。基赖，那么在古代，盐巴具有一个很崇高的一个价值，特别罗马人说什么？罗马人说，没有别的东西比太阳和盐更有用处。所以我们就知道盐巴跟阳光对我们人是非常大的一个帮助，尤其在耶稣的那个时代，人们的心目中，盐巴有3种品质跟3种品质有关。第一个，盐巴就是保持纯洁的作用，因为盐就非常的白，所以它有纯洁的关联，因为它的白色的光彩会让人家很容易建立起这样子纯洁跟白色的一个关系的一个建立。而且罗马人又说了一句，说盐是万物中最洁净的，因它是从最纯净的2种东西，太阳和海水而来。所以盐的确是首先奉献给上帝的祭物，特别在犹太人在一日的末了，就是结束的时候，他们会献盐巴为一个祭典。在民数记18章19节里面也说到，说凡以色列人所献给耶和华圣物中的举祭，我都赐给你和你的儿女，当作永得的份。这是给你和你的后裔在耶和华面前作为永远的言约。盐就是不废坏的意思。所以我们基督徒若要作为世上的盐，它必须是一个纯洁的一个榜样。基督徒必须维持崇高的标准，特别在我们的言语，还有在我们的行为，甚至在我们的思想上面来保持绝对的纯洁。那么第二个，我们的盐有防腐的作用。看到这一章，怎么看到后面有人吞口水哦？礼拜一开始就觉得饿了哦。我们先吞上帝的话语哦，等周五的时候再回去吃喜酪。盐，它就是有那种可以防腐的一个作用，可以让东西可以保存，不至于朽坏。尤其有一些学者，他们讲用一个方式来讲盐巴的功用。他说，肉就是死去的身体和尸体的一部分，如果听凭自然，定将归于腐朽。但盐好像一个新的灵魂介入一个死去的身体一样，保持了它的新鲜，使之免于腐坏。从这一段话里面，我们用一个东西，特别阿美族的东西，刚刚讲到的喜酪，就可以完全的来证明。因为如果肉失去了生命，像猪失去生命，它的肉不去处理，它就会变成腐烂，会毁坏。如果盐巴进入，就好像一个灵魂一样，它可以持续不断保存它的鲜味。所以这个咸味不是目的，而是保持它的新鲜，它的味道，所以免去了它被腐坏的一个过程。所以我们基督徒也是一样，要做世上的盐，也就必须对生命有防腐性的影响力，保持我们基督徒的味道，才不会让我们的生命毁坏。我们都知道有一句话叫“近朱者赤，近墨者黑”，所以你跟什么样的人在一起，你就会变成什么样的人。所以圣经里面神的话语常常教导我们什么？不要停止聚会，然后我们常常聚集在一起，要有彼此的团契，
彼此人跟人的互动，这样才能够彼此来守望，让我们的生命才不会失去了盐味。第三个，盐调味的作用，盐有调味的作用。像有时候阿美族都会听到或者看影片，听到有些人唱歌，影片的时候会讲什么？嘎沙沙哦，就是哇，怎么变得这样没有味道这样哦？但是就是盐哦，真的就是加进去就会不一样，就会有吃起来或听起来就有不同的味道。所以盐最大最明显的特质就是可以调味。如果没有盐的食物就没有滋味，吃起来就没有感觉哦。那哥罗西书4章第6节也说了一句话，说你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。所以从这一段经节告诉我们，基督徒对于我们的生命，就好像盐对食物一样。盐的主要用途是调味，还有防腐。而门徒，我们基督徒如果真正回应了神的呼召，就能将世界变得更为纯洁、更为美好。可是若不能保存他们与众不同的特质，他们还能做什么呢？我们要注意，盐巴会不会失去味道？如果是纯盐的话，它基本上不会失去味道。我们看一下这一段经文刚所读到的，如果可以的话，我们再一起读上帝的话吗？预备，请。你们是世上的盐。所以盐如果没有味道了，就会失去它的价值，它本身的价值。所以他讲到纯盐基本上是不会失去味道，但是在死海的沙滩上拿出来的盐，它就不一样。它如果不去使用，它一旦失去了它的氧化钠，它被分解掉的话，它就会真正失去味道，慢慢的就不再咸。所以耶稣很喜欢用当时候的题材，犹太人的生活来做他的比喻的题材，尤其是这一段话是有这样子的一个背景。古代的犹太人的那个地方，中东的地方，他们取的盐多半是什么？挖的一些矿盐，还有挖的一个井的盐哦，就像石头一样，挖起来就变成这样。那他们吃饭的时候，就手拿一个像这样的石头，其实它是盐巴啊，菜拿在右手，一边吃一边怎样，像吃冰淇淋一样，甜食去中和那个味道。所以当他们吃完这一餐，然后又把它放到它的原有的位置，等到下一餐的时候，他又拿起来，又在做同样的动作，一直到那个石头没有味道的时候，就怎么样丢弃到外面。所以就好像耶稣基督用这样子的比喻，你们这一个人若一旦失去了盐味，就好像这个被丢弃的石头被丢在外面，被人践踏。而且在那个时候，古代的犹太人的传统当中，如果你在犹太教里面背叛了你的信仰，就离开了教会，但是你就想到说，哇，我错了，我必须要再回去。在回去被教会接纳之前呢，他必须要躺在教会的入口处，躺在那里，认进来的人去践踏，而且践踏的时候还要说什么？践踏在我身上，因为我是那施人为的盐。所以有些很多的传统教育，有传统的教会，到现在还在沿用。不过我们长老教会是没有的哈。如果有接纳那些我们曾经背叛，那回可能常常我们就要踩人家在那个门口当中哦。还好我们没有这种不人道，我们就彼此来接纳这样。所以16节到从这个地方我们就可以知道盐的作用，对我们来讲，就是好像一个基督徒一样，如果失了味道，我们就不能为主做见证，就会被践踏，被像耶稣基督讲到的一样被丢弃在外面。所以我们不能让我们的生命失去味道，失去那个基督徒的味道。
能够继续不断为主来传扬上帝的爱与恩典。再来，我们在谈后面的14到16节里面谈到的什么？谈到光啊，谈到光。所以我们的光就好像盐一样，因为可以跟黑暗来分开，才能够对我们的环境有所影响。而我们门徒呢，只有明显的与众不同，才能够彰显，才能够影响周遭的人。如果我们成为门徒，要成为一个光呢，不是只有自己发光，也不是发自己的光。有些人很多的动机都不一样。我们的好行为有时候都是怎么样，让自己的光荣，让自己发光。而上帝耶稣基督在这里讲的不是这样，他召唤我们来到神的面前，成为主的光，是要让我们透过上帝的光，让我们指引他到上帝的面前。所以在腓立比书2章15节这样说：使你们可以无可指责，诚实无伪，在这弯曲悖谬的时代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。所以光的作用不是光照自己而已，这样会让人骄傲，甚至不是光照他人，而是引导他人来去进入到神的真光不是圣爱教会的送真光如果带到他到送真光牧师那边也没有什么用处，只有带到上帝耶稣基督的真光里面，他的生命才能够被照亮，才能够被照耀。所以让基督的光透过我们自己的生命，让我们的所言所行，我们所说的所做出来的，来彰显耶稣基督的光。那门徒的光是来自基督的光，那基督是世界的光。在约翰福音8章第12节里面，耶稣也说，耶稣又对众人说什么？我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里面走，必要得着生命的光。而以赛亚旧约以赛亚也曾经预言耶稣基督的话语，他怎么样预言？是这样说，在以赛亚书42章第6节，他说：我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的中保，做外邦人的光。这就是耶稣基督的使命，在以赛亚的时候就已经被设立，就已经被宣告。也特别是在49章第6节里面也说，他说，现在他说你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚未小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。所以当时耶稣基督被差派到世界上来，就有这样子的目的，将上帝的好福音、上帝的光，能够流传、传扬到外邦的世界。而这个任务从耶稣的时代，等到耶稣时代，耶稣基督回到天上的时候，把这个任务交给谁？12门徒。然后呢，在使徒行传13章里面也这样子的交代，他说：因为主曾经这样吩咐我们说，我已经立你做外邦人的光，叫你实行救恩，直到地极。所以我们现在成为基督徒的，也就是要成为外邦人的光。什么是外邦人的光？也就是那未信基督成为他们的光。当我们将这个光能够在他们的生命当中成为影响力。而14、15节里面也谈到世界的光。耶稣说：我在世上的时候是世界的光，在约翰福音第9章第5节。所以他吩咐他的跟随者，就是他的门徒，要做世上的光。他所要求的是他们应当像耶稣基督一样，
成为众人的光，让他们得到拯救，得到救恩。马丁路德说了一句话，他说，刚刚在那边哈，他说什么？他说一个基督徒若不能成为一座灯塔，也要成为一根蜡烛。我们不能做大也没有关系，我们只要成为一个小小的蜡烛，能够成为别人的生命的亮光，照亮他人的生命的亮光，这样上帝就心满意足。能够成为一个小小的亮点，能够照亮别人，就是上帝给我们每一个人的目的。所以耶稣说，基督徒要做世上的光，这句话是什么意思呢？有几个意思。第一个就是光辉，最主要的是被人看见。基督教是要给人家看见的，而不是一直隐藏在里面。所以有一个人说得很好，他说什么？他说不可能有秘密门徒的身份存在，因为不是秘密破坏了门徒的身份，就是门徒的身份破坏了秘密。这句话的意思，也就是说什么？我们基督徒没有秘密，在众人面前就是显给人家看的。所以圣经里面也讲说什么？我们就好像一台戏，要献给人看，给世人，还有天使来观看。所以我们的行为、我们的所说、我们的所想，都非常重要，都能够影响人成为基督徒的一个样式。所以一个人的基督教的信仰所给人看得见，就是我们的行为，我们的所说所想。我们要怎么样子对待我们的同工呢？我们怎么样去对待家人呢？怎么样跟同事互动呢？在学校的怎么跟同学互动呢？这个互动都在在的告诉我们，我们是显给人家看，我们基督徒的光就是这样。所以从我们的行为就可以判定你是上帝的儿女。所以在我们的生活当中，持续不断的来展现出耶稣基督所命令给我们的光。耶稣并没有说什么你们是教会的光，不是他说你们是世上的光。而我们很多基督徒真的就只有成为教会的光，在教会哇和蔼可亲，在教会非常的热心，可是一旦走出教会，在自己的生活，在职场，甚至在学校，就没有像这样子的光一样。所以盼望我们能够持续不断成为世上的光，而不是只有成为教会的光。所以我们的人存在世上的每一天，他的信仰就应该向所有的人来彰显出来，来证实出来。第二个，光是一种指引，它可以指引我们方向。所以我们可以看到，在任何的港口都会有什么灯塔。我们如果可以看见有这样子的灯塔，这样子的光在当中的时候，我们就可以让船可以安全的进入到港湾里面。而在街道上也是一样，若没有在黑暗的一个街道当中，若没有光的话，我们知道这行走是非常的困难。所以有一个故事说，有一个将军，他是一个海军的舰艇的领导者。有一次他们的船在夜晚行驶，然后看到前面有一个光，然后他们就打电报通知对方说：“我是将军，我们的船要经过你的航道，请你离开。”这样，然后他回应的是一个小兵，然后他说：“将军，不好意思，我是小兵，可否麻烦请你转移你的船舰？”当下将军听了就觉得非常的愤怒，这个小兵是到底吃了什么胆子怎么可以这样对我说话？他再回报一次，他说：“我是将军，请你离开。”后来小兵说：“我是小兵，我不登塔。”所以如果你不移开的话，你就直接冲撞到这个灯塔当中。
这个在的告诉我们什么？人有这样的光是没有错，但是不要有骄傲的态度，就好像将军的那个光一样。我就是将军，请你移开。可是你不移开，你会怎么样？直接撞到灯塔，你会粉身碎骨。所以一旦我们有这样子的光的话，我们必须要谦卑，谦卑在众人，谦卑在上帝的面前，我们才能够得人，才能够引人归主。第三个光呢，是要警戒我们的一个记号。所以当前面有危险的时候，这个光就可以成为我们的警戒，告诫我们，让我们停止，使我们不再会受到伤害。有时候基督徒的责任就是把必须要的一些劝诫告诉我们的朋友、家人，或者是在我们的工作场合当中，这样确实不容易你要去指责，或者是去训别人，确实不容易，会常常产生冲突或者是伤害。可是有一位我们在学校的时候，我们常常会面对到什么？有时候老师常常会指责学生，但是有一个老师，他在指责学生的时候，虽然他常常用口来责备、责骂学生的不是，可是在这个责骂的同时，他也用他的手来拥抱这个学生。所以我们应该也学习这样，在劝诫人、在责骂人的时候，同时带给他安慰。所以上帝的话语有说什么？用爱心说诚实话。所以我们一旦出于爱心说这些劝诫人、告诫人的话，我们必定得救这个人。所以能够使人看见我们生命的光，是有这几个目的，是可以警戒人，可以引导人，也可以成为他看见我们生命的光的一个源头。所以我们基督徒做光要小心，不要骄傲。我们在责备的时候要用爱说诚实话。最后第5章的16节，为上帝发光。这里有2件很重要的事。第一个是让人们看见我们的好行为。在第16节，我们再读一次上帝的话，好吗？他说：“你们的光北来，光也当在。”好，所以我们第一个要让人们看见我们的好行为。在希腊文原文当中的“好”字是有2个意思，一个是 agathos， 另外一个是 kalos。而 agathos， 我们阿美族不要乱颠倒，把 ga 放在前面变成gathos， 不一样的意思差很多所以我们那个 gathos 的意思是说 agathos， 不要念错了agathos 的希腊的原文，它是指什么？它是指一件东西，它有很良好的一个品质。可是 kalos 呢 ？kalos 一件是什么？不单单是指一件东西的美好，而是这个是可以很美丽的，可以很吸引人，可以引人入胜的这样子的一个意思。所以在这里5章16节的“好”字是 kalos 的好，而这个好呢，就是我们基督徒的善行，我们的好行为，不仅仅是良善而已。这个善行是吸引人的，让人看到是会被吸引的，会跟随你的善行。所以在这里5章16节就是这样子。有一个女士，我们常常在分享的时候，常常用她，叫做德蕾莎。她在她的整个生命都奉献给穷人，在印度最穷的地方来服侍。有一次，她遇到了一位非常有钱的人，而那个人为了表示对德蕾莎的欣赏，就对她说：“你就算给我100万，我也不会做你的
工作，他其实也是在告诉德蕾莎说，我没有办法像你一样这么样的有耐心、有爱心，可以把生命完全奉献在这个穷人当中。可是德蕾莎呢，她却回应了她的一句话，她说：“我若为100万，也不会做这样的工作。”所以那个动机很重要。如果一旦一个人是为了钱而去做善行的话，即便你做了，上帝也不会纪念。而德蕾莎她完全奉献去付出，那是因为上帝的光照耀在她的生命，让她知道透过她自己的生命成为一个光，来去帮助那些需要帮助的人。所以德蕾莎一生都让人看见上帝的光，而不是自己的荣耀在他的生命里面。第二个，我们要看到的是，我们的好行为我们的好行为所引人注意的，并不是我们自己，而是上帝。所以我们的行为行出来，不是要荣耀我们自己，而是要透过我们的行为来去荣耀我们的这位上帝。我的母亲在我们应该说我们一家在我小时候，大概我小3年级的时候，我们举家搬迁到台北那时候在新庄绕城，我母亲刚好就找到一个工作，在芥菜总会的爱心幼儿园新庄那边，在一个盲人会的后面，他找到这样一个工作，就是在里面为小朋友来煮菜。那当时有许多的平地的同事，听到院长这样子一个决定，说要聘请一个原住民在厨房里面工作，其实非常多的声音。常常他们在一起用餐的时候，而我母亲在旁边还在切菜或在处理一些东西的时候，常常听到那些汉人朋友很大声的说，跟院长说：“哦，院长，你那里请这环这环叫垃圾呢，不然可能今天做完1天，有3天会休息呢。”这样，而我妈妈在那时候听到，心里很难过。但是她怎么做？她不发一语，也不用言语去面对，去直接回应。她用她的行为，一天一天让他们去改变。我妈妈开始怎么做？第一个，看到厨房里长期那些油烟污垢，我们家里妈妈煮菜的知道如果不长期不经常清的话，那个污垢堆得很厚，很难处理。而她每天一点一滴，利用中午休息的时间，慢慢的把它用干净。过一段时间之后，整个厨房都非常干净。而那些在批评她的人，渐渐的声音也越来越小，越来越小，而慢慢的被肯定。而隔1年的暑假，我们都会有什么节气？部落会有丰年节。我妈妈也带着这些同事，邀请他们来我的部落看看。而他们真的是不认识我们原住民，所以他们开始有一些背后有一些声音。可是，一旦把他们带去部落，亲自在部落里面看到我们的生活，看到我们的行为的时候，他们真的改观。回到他们的工作场合的时候，说：“哇，你们的部落原来是这样，原来原住民是这样。”他们完全改观，是因为透过什么？我们的行为，是因为透过我们的行为，才能够让他们看见我们上帝在我们内心里面怎样改变。所以我们的行为引人注意的，并不是我们自己，而是要让这些人能够看到我们是被上帝所改变，而让我们的生命能够让众人看到，原来我们是属神的儿女。哈利路亚！所以最后结论来说，用一个故事作为一个结束。我们常常看到这样一个贴纸，贴在哪里？车子后面，对不对？常常贴在那边后面。而有一位妇女，她也是在她的车上贴着耶稣爱你的一个字样。而她在教会当中，
也是非常热心服侍的这一位妇女。有一次开车的时候，因为前面那一台车非常的慢，可是那一条路好像又不能超车，所以他必须要跟在他的后面。久了就开始不耐烦，哇，怎么还那么慢？就一到可以超越的地方的时候，他超过去，慢慢的在他旁边，结果他摇下他的窗户，开始这样破口大骂：“你怎么开车的？你怎么那么慢？”结果他就超过他之后，还在愤愤不平，一直在那边谩骂。结果呢，后面有一台警车就就请他那种靠边，然后警察就说，就敲他窗户，他就摇下来。他说：“小姐，请你下车。”这样说，警察就说：“我怀疑你是偷车贼。”说：“我不是偷车贼，这一台车是我的，我是主人。”警察就说：“既然你是主人，我看到你后面贴什么‘耶稣爱你’的字样，那既然我从你的车子当中可以判断你是基督徒，那我刚刚看到从你的行为当中可以看到你不是基督徒，所以我判定你是小偷。”所以很多时候我们这样，所以开福音车的小心啊，不要乱超车或者是谩骂哦。但是我们不是说只有开福音车才要这样，我们凭着我们自己是基督徒，我们就要这样成为世上的光，成为众人的光。所以有几段经文也说得很好，他说在马太福音6章1节说什么？不可将善事行在人面前，故意叫他们看见，是故意叫他们看见哦。有这样子的故意的话，就是什么？在证明什么？我是一个骄傲的。而我们马太福音6章33到4节这样告诉我们：你施舍的时候，不要叫左手知道你右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。所以盼望我们透过这一段经文，叫我们的好行为常常可以警告我们，不是要得人的称赞才要行出这样的好行为。我们千万要记住，我们行出的好行为，一切的荣耀都是归给上帝，而不是归给自己。为了上帝的荣耀，是为了荣耀主的名，为了避免主的名被人羞辱，所以我们要做出正确的好行为。而美国一个文学家叫做爱默生，他说了一句话，他说：“一个人不想死后就被人忘记，有2件事必须做到。第一，就是写出值得一读的事；第二，就是活出值得一写的事。”你有没有活出好行为，值得你的家人、你的朋友来颂扬？若没有，我们透过这一段经文彼此勉励，让我们的周遭的人都能够因此我们得到生命的亮光。我们一起祷告。我们的主，我们谢谢你，透过这段经文，主要我们成为世上的盐，成为世上的光，好让我们的生命能够影响生命。谢谢你，透过今天的早晨这段经文，再次勉励我们，让我们行出好行为，要来荣耀彰显你的名。谢谢你祝福听你话语的人，祷告奉耶稣基督的名，阿们。哈利路亚！感谢主，能够透过来上一课传道这样的分享。我不知道在座的各位有没有被这段话深深的被提醒，也深深的被感动。我们不要像那个妇女一样，后面贴的是耶稣爱你，结果呢，行为变成是什么样？自己反省自己有没有过这样的一个行为。好不好，弟兄姐妹？在公祷之前，我们一起来站立。我们邀请刚刚领敬拜的同工们，带领我们唱第2首诗歌。刚约翰长老。
诗歌。그리는 감히 바라시오더니 아라시오 라赞美主耶稣。 我
在天上的父神，满心的感谢赞美你。今天我们来到主面前，透过传道的话语，愿这些话语都能够深入到我们的心，内化到我们的心。是的，我们是盐，我们是光，我们不去刻意的成为盐，我们也不刻意的去成为光，因为我们就是盐，就是光，在人群里面，我们要成为主一个很好的一个调味料，以及成为在这个世上荣耀主的光。主啊，求主你帮助我们，能够自然的散发出主你的馨香之气，好让外邦人都能够看见我们是真正的一个基督徒。主啊，求主你帮助我，能够持续有这样的心思意念，让弟兄姐妹不管是在金钱上，在能力上，主都能够完全的献上在主的面前。也愿主你加倍为这些归主你服侍的弟兄姐妹们有更多的祝福，更加倍的有能力。这样祷告乃是奉靠我主耶稣基督的圣名，阿们。宋龙。啊。
爱，圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，直到永永远远。阿门。做慕道。报告对方面都秘书回来都，也就有没带新竹的那个老会教会哈，阳台过有了真没带，我们是没带过，干嘛了安没带嘛，不了没带带了，很难带了回来萨利嘎嘎的当然，我们也要一起来练诗歌，一起来再跟那边的弟兄姐妹一起联谊不管是松年。弟兄妇女多我们一起来练诗歌，上面赞美你们大多嘛，你们大号这样的做报告。要报名的弟兄姐妹赶快去报名，因为我们的时间很短。就这样。好，我来做个报告Pagkakita ko ni Hai, meron kita. Tingin ka sa kani, pagkakas pinanang karatero yo.